Что-то мало участников. Здравствуйте, вы нас слышите? Да, привет. Всем привет большой. Нет, почему-то мы не слышим. Мы не слышим. Почему-то мы вас не слышим. Сейчас будем думать, почему. Я вас слышу очень хорошо. Здесь все включено. Этот я включила микрофон Подождите, он подключен Epson, он подключен к к... проигрывателю. Ой. Да, нам надо поменять. Это нужно. Это тогда в Нам надо... настройках компьютера нужно делать. Так, как это сделать? Нет, подожди. Давайте я вот, может быть, посажу, Катя. Вы соображались через меня. Вот это было очень немного. А сейчас Вот, нас всё слышно? правильно. Дар Григорьевич, а сейчас вы нас слышите? Я вас слышал и раньше очень хорошо. Все ваши переговоры слышал. Мы вас не слышали. Сейчас мы хотим проверить еще микрофон, потому что докладчик, наверное, будет подальше. Мы сейчас еще раз на вас будем все тестировать. Хорошо? А кто там в зале? Можно посмотреть? Эдуард Григорьевич, а сейчас? Слышите? Слышу. Слышу. Прекрасно. Смотрите, сейчас мы вам развернем наш зал. Ага. Так, наверное, не видно. Нет, Майя с нами, Татьяна Сергеевна с нами, а, доклад Патрисия и еще наши студенты, которые пока за дверью, они пока стесняются. ага. Всем привет большой. Очень рад присутствовать с вами. Да, мы тоже. Очень рады вас видеть, даже так. Ладно, даже так, да. Сегодня озадачили немножечко, даже с этим даже. Ну ладно, разобрался. Хорошо, ладно, я тогда отключусь пока, чтобы не мешать вам. Хорошо, да. Так, теперь нам надо... Так, включу микрофон.
Еще раз тогда я начинаю свое представление. Сегодня на заседании нашего семинара выступит Патрисия Ривера Кастильо, наша гватемальская коллега, которая работает в Центре исследований майя имени Кнорзова в Гватемале и также в университете Ольги Иммануэля Аяу Кардон Уамак, значит, нашем партнере на территории Центральной Америки. Патрисия Ривера Кастильо закончила университет Сан-Карлос, программу по археологии, да, и специализировалась на археологии майя классического периода. Вот. Она работала в различных проектах археологических, прежде всего на территории Петена. Да, она была в 2012-м en Jultún, no, pero antes de eso, en Jultún también 2012, 2013, sí. Сан-Бартоло. Сан-Бартоло. Значит, да, в 2012 году она была, в 2012-2013 году она была содиректором проекта Хальтун, да, тоже интересный памятник неподалеку от озера Пиценеца. А потом она стала работать в большом проекте Сан-Бартоло-Шультун, да, и несколько лет была гватемальским содиректором этого проекта. С одной стороны, занимаясь организационными вопросами, с другой стороны, также и занимаясь вот сюжетами, связанными с керамикой. И да, сама она больше специалист изначально была по керамике. И да, вот сегодня, благодаря тому, что она участвовала в конференции, которая проходила в нашем университете, мы попросили ее выступить с темой, которая, в общем-то, по-моему, вообще мало где представлялась, да, про раскопки одного из погребений, которые велись вот как раз, когда Патрисия работала в Шультуне. Вот. И материалы этого погребения fueron publicados los materiales En los dos informes del 2012, 2014 y simposios. Ну, они были опубликованы, но опубликованы преимущественно на испанском, в отчетах, которые доступны онлайн, и в материалах симпозиума гватемальского по археологии. Вот. Но там все публикации, конечно, более краткие, поэтому вот сегодня, я думаю, мы в подробностях это увидим. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Con esta introducción doy inicio a comentarles sobre un trabajo de investigación que se realizó en las temporadas de 2012 a 2014. ¿No corre? Ahí está. El sitio Xultún se ubica en el noreste de las tierras bajas de Petén, en Guatemala. Esta área de tierras bajas, el lado noreste del departamento de Petén, ha sido muy poco estudiado. Generalmente las investigaciones se han centrado en esta parte central, el SOS, Tikal, en la parte noroeste, Mirador, pero en la región noreste se ha hecho muy poca investigación. Depende mucho también de la logística al acceso al área. La región está llena de bajos, de terrenos pantanosos, lo que se hace bastante complicado llegar a estos lugares. Esta región es rica en recursos naturales. Tenemos patrimonio cultural, pero también tenemos riqueza cultural, riqueza natural. Les comento eso porque ha sido foco de explotación intensiva desde finales del siglo XIX, con la explotación del árbol de chico zapote. Ahí extraían chicle y se dedicaban en toda esa región a talar de una manera poco controlada árboles para extraer el chicle, o sea, la goma de mascar. ¿Por qué cuento todo eso? Porque de esa manera empezaron a cortar todos los árboles y descubrir el terreno en donde se empezaba
a salir a luz tremendos montículos, vestigios culturales. Así es como se van dando cuenta que además de la riqueza natural, de la extracción de recursos naturales como el chico zapote, la madera, las hojas, también vieron otra fuente de ingreso, la explotación de la evidencia cultural que había en la región, montículos, asentamientos prehispánicos. Ahí vieron que tenían otro tipo de tesoro. Vieron que de esas montañas salían vasijas, salían piedras labradas y llegaron a oídos de coleccionistas, de exploradores. Entonces, el interés también se empezó a orientar en el saqueo de todas esas ciudades prehispánicas, al extremo que a principios del siglo XX publicaban anuncios ofreciendo recompensa para todos los agricultores, preguntando si sabían de evidencias de piedras labradas, de vasijas, de colores. Por ejemplo, en este anuncio que es nuestra joya histórica, es un anuncio que publicó el explorador Silvanus Morley, en donde menciona, le voy a leer un extracto. Cuando salgan al monte esta temporada chicleando, fíjense bien en qué lugar se encuentran ruinas antiguas, porque ese era el objetivo de ellos, conocer dónde estaban las ruinas antiguas de la clase siguiente. Lugares que tengan piedras dibujadas o labradas, o con figuras o letras. Incluso ofrecían recompensa de... También lo para atrás. ¿Eso? Ofrecían recompensa para quien les dijera dónde habían esas ciudades prehispánicas, esas ruinas. A uno de esos anuncios respondió un agricultor, Aurelio Aguayo, en donde indicó que habían ruinas tan grandes como las de Tikal. Entonces lo llevó, eso fue alrededor de 1915, llevó a Silvanus Morley a, a mostrar esas grandes ciudades prehispánicas. Y en efecto corresponde a una ciudad que es en tamaño, en dimensión de montículos, casi como Tikal. Este sitio es Xultún. Así es como se inician investigaciones, exploraciones. Al inicio fueron exploraciones básicamente ilegales. El saqueo se empezó a dar indiscriminadamente desde esa época hasta el 2010. Incluso cuando nosotros estábamos excavando en San Bartolo, que está escasamente 8 kilómetros de Xultún, conocimos un par de saqueadores y nos comunicamos con ellos y fue un encuentro muy poco amigable, pero nos dimos cuenta de que el sitio llevaba más de 100 años de saqueo y por consiguiente estaba totalmente destruido y sigue destruido. Bueno, acá les hice un resumen de las pocas investigaciones que se han estado realizando. Las investigaciones controladas, sistemáticas, se iniciaron en el 2011 hasta la fecha. De esta manera fue como encontramos en el epicentro del sitio, que abarca cerca de 5 kilómetros, alrededor de 400 estructuras. Todas sufrieron grandes saqueos, algunas como partidas totalmente a la mitad. No sé si usted ha conocido, Dimitri, lo del servilletero, que es una estructura de 40 metros y está totalmente atravesada la trinchera y parece una retícula. Está de esta manera. Entonces, vimos que lo urgente ahí era reportar y
hacer un mapa de la composición central del sitio. Así es como se registró eh, los diferentes grupos, la mayoría de ellos monumentales. Esta pequeña sección abarca cerca de 4 kilómetros y en él se encuentran varias plazas, la mayoría de arquitectura es monumental. Eso significa que son estructuras grandes, o sea, que oscilan entre 30 a 40 metros. Hay palacios, juegos de pelota, pirámides monumentales, eh, tienen un sistema hidráulico, o sea, aguadas, baños de vapor. Es un sitio grande, ceremonial y de primer rango. La mayoría de estructuras están saqueadas y así fue como se empezaron a descubrir a través de la limpieza de saqueos muchos hallazgos relevantes, como en el caso de los murales de Chultún, en donde se encuentran cuentas calendáricas, tablas lunares, la representación de los gobernantes de Chultún. Esto se encontró en un pequeño montículo de menos de 2 metros de alto, que los saqueadores llegaron, abrieron y se encontraron con eso que no les pareció importante porque no habían vasijas a la vista, pero para nosotros fue un gran hallazgo. Bueno, pero la evidencia iba más allá de eso. Ya suficiente con los murales, también nosotros estábamos enfocados en definir la arquitectura. Sabíamos que la ocupación del sitio se daba en el clásico temprano, todo esto con la evidencia epigráfica, iconográfica que se conocía ya. Entonces se empezó a delinear la cronología con base a evidencia cerámica que íbamos encontrando en todas las limpiezas de trincheras que íbamos realizando. En una de esas limpiezas de trinchera me llamó la atención un conjunto que le denominamos 11J. Este llamó la atención por la disposición de sus estructuras. Estaba sobre una gran plataforma de aproximadamente 12 metros y con características que podríamos sugerir que se trataba de un patrón triádico, algo que estaba bastante confuso por la cronología, ya que el patrón triádico se dio fuertemente en el periodo preclásico, y por eso llamó la atención la disposición arquitectónica que tenía. Posiblemente empezamos con nuestras teorías de que tenía ocupación preclásica y que habían sufrido de remodelación. Entonces empezamos a limpiar las numerosas trincheras de saqueo que presentaba, o sea, un montículo de aproximadamente 25 metros eh, tenía por lo menos 4 etapas constructivas, y eso significa de 4 épocas diferentes. Y en cada lado tenía 4 saqueos que abarcaban casi el total del largo de la estructura, entre 8 o 10 metros. Entonces nos enfrentamos a que la estructura, el complejo arquitectónico estaba sufriendo de daños considerables que debíamos de intervenir en la manera de hacer la consolidación a manera de que la estructura no colapsara. Acá, por ejemplo, se tiene la muestra, este es el dibujo de donde estaban los saqueos. Es un saqueo bastante largo, acá hay otro, este dibujo no lo presenta, pero aquí tenía uno, aquí tenía otro. Eh, la estructura estaba llena de agujeros por todos lados, pero al limpiar la trinchera de saqueo, descubrimos en los primeros metros un corredor abovedado. Habíamos descubierto apenas unos 3 metros, entonces creímos que era una tumba. Una tumba por las características, acá como ven, está una persona de tamaño promedio
que está bastante ajustada en ese corredor. Entonces, cuando nosotros notamos, pensamos que era, bueno, es una tumba por las dimensiones. Seguimos limpiando y se seguía extendiendo. Una tumba no mide más allá de 3, 4 metros. Entonces, vimos de que el corredor lo nombramos como corredor abovedado, ya no como tumba, porque a pesar de que tenía las características de una tumba, eso continuaba. Este corredor mide más de 7 metros de largo, 1,90 de alto y escasamente 80 centímetros de ancho. Eso no tenía una mayor función ni arquitectónica, ni para nadie era cómodo caminar ahí en época de los mayas. Entonces, algo nos estaba indicando. Cuando estábamos caminando en ciertas partes, identificamos de que en el suelo del corredor se escuchaba vacío en unas partes y seguíamos caminando y en otras no se escuchaba igual, un golpe seco. Al final decidimos registrar de qué se trataba ese vacío que estábamos viendo y limpiamos un poco y descubrimos que había una laja superpuesta, pero a manera de petate, que si quitábamos una, se caía todo lo demás, porque no tenían el amarre como usualmente tienen las tumbas del clásico tardío. Entonces, esa tumba tenía lo que nosotros decimos trampa, que si quitábamos una piedra, se caía todo. Entonces, con mucho cuidado, si pueden ver, en el corredor era un ancho de 80 centímetros. En la tumba se reduce a 60 centímetros. Obviamente, por características físicas, no cabía mucha gente en esta tumba. Y por el peso que requería, porque debajo había otro saqueo o sea, esta tumba tenía un piso de escasamente 25 centímetros, entonces no soportaba a una persona grande. Entonces yo me metí a ver de qué trataba y efectivamente identificamos una serie de ofrendas, entierro, que se necesitó como pude. Yo lo traté de apuntalar cuando se levantó la laja principal para documentar de qué se trataba. Encontramos cerca de 19 vasijas, una vasija parcial, que esa fue colocada incompleta de manera intencional. También se encontró un disco de cerámica, muchos restos óseos, pero bastante erosionados. No se tiene una documentación de la tumba en total por las características que les mencioné. Se empezó a hacer como reconstrucciones, se hizo un dibujo de lo que íbamos encontrando y noté que el entierro, los restos óseos humanos que estaban bastante deteriorados. Eh, es un, Era un entierro secundario. Posiblemente el cráneo, por los huesos del cráneo, estaba en el lado sur, los pies en el lado norte. Y las ofrendas estaban dispersas entre el norte y el sur. Y al centro otra evidencia de material. Acá, como pueden ver, estaban estas ofrendas, una dentro de otra. Todas las vasijas acá son del clásico temprano, de la última etapa de Sacol 3, que es la fase cerámica. Esto debido a las características de la composición de la pasta, de la forma, el color. Acá tenemos este plato que tal vez más tarde platicamos con el doctor Dimitri. Es un plato que danzante, algunos investigadores como Carl Taube, que mira el dios del maíz, por todos lados, bueno, sí lo relacionó a una representación del dios del maíz. Lo interesante de esta
esta pieza es que debajo tiene esa incisión y eso no fue que ninguna persona lo haya hecho en la época actual, porque la primera persona que levantó ese plato antes de que lo colocaran hace 2000 años fui yo y nadie más podía meterse antes que yo. Entonces, a mí me pareció algo soviético, depende de cómo lo quieran tomar, pero a mí me pareció una evidencia poco común y he estado investigando y no he encontrado algo similar. Y sí es prehispánico, porque nadie más había ingresado a esa tumba. Entonces, hay mucha evidencia ya de vasijas con incisiones, con grafitis. Incluso tenemos una acá que les voy a mostrar también sobre la representación de una pirámide, algo que relativamente es común, pero esta estrella no. Entonces, sí es un tema que ya lleva casi 10 años pendiente, que no sabemos qué es, pero que sí puedo dar mi vida de que nadie más tocó eso antes del clásico temprano. Entonces, acá tenemos otros platos que son típicos de Balanza Negro, son cuencos, es la mayoría de concha spondylus. Hay un porcentaje similar entre vasijas de estilo local y vasijas de estilo foráneo, y no me refiero al estilo soviético como dice Sergio. Entonces, a esto me refiero de las vasijas estilo foráneo. Tenemos vasijas con vertedera. Este todavía es estilo local, pero tiene un par de incisiones un poco que llaman la atención. Esos son balanzas negros, de café, águila naranja, los discos. Tenemos otro estilo foráneo. Cuando hablamos de estilo foráneo, estamos como que aventurándonos un poco al estilo. Quiero ser un poco cuidadosa con eso. Estilo Teotihuacán, porque muchos dicen contacto. Entonces, ahí como que yo soy más como que reservada en ese sentido, porque em, la pasta de estas vasijas son similares a las águila naranja que tenemos en las tierras bajas. Entonces tampoco podemos decir que ya se vino el contacto con los teotihuacanos solo porque la vasija es igual a esto, pero no. Si la vasija tiene materia prima, está hecha con materia prima de las tierras bajas de Petén, no podemos decir que la vasija es del centro de México. ¿Que puede ser estilo? Sí, pero no que la vasija es traída de otro lugar. Acá tenemos otro más de ofrendas, muchas conchas espóndilus, cuentas de collar, de piedra verde, de hueso de animal, hueso de humano, espinas de mantarraya. Esta esfera la encontramos más o menos estaba acá. Nuestra teoría es de que esta esfera, como usualmente se acostumbraba en las tumbas del periodo clásico temprano, es que la colocaban en la boca del individuo. Y esto era algo de sincretismo para el alma. Pero obviamente por el deterioro y la descomposición del cuerpo, pues la esfera rodó y la fuimos encontrando por acá. Este es otro vaso que llama mucho la atención porque podría ser la representación de una serpiente, es un vaso estucado. Este vaso nos dio muchos dolores de cabeza porque es un vaso reutilizado. Podría ser del clásico temprano, de los inicios del Sacol, que después fue aplicado el estuco para incluirlo en la ofrenda de esta tumba. Lamentablemente no contamos con pruebas de análisis químico hasta la fecha,
Esto se debe no al interés de cada investigador que ha estado en el proyecto, sino a la burocracia de nuestras autoridades, de que para hacer trámites de exportación de muestra, porque en Guatemala no tenemos laboratorios especializados para eso, nos llevamos 6 años para que nos dijeran, repitan la solicitud. Entonces, hay muchas interrogantes acá que tenemos todavía pendientes. Entre grandes o el de las ofrendas, se cuenta con otros estilos. Este estilo bícromo que recientemente Heather Horst, que está ahora dirigiendo el proyecto de Shultun, está haciendo como un estudio, retomando todas estas investigaciones, incluso está afiliando esta vasija con representaciones zoomorfas. Ella menciona que podría ser representación de hueche. ¿Sabe cuál es el hueche? Armadillo, sí, el de armadillo. Acá tenemos, sabemos que sí, acá tenemos otra vasija que tiene un grafite con forma de algo, de pirámide, de algo. Esta es la única vasija que está colocada que no está completa. Y está el fragmento de esta pieza era reciente, eso significa que nunca lo usó. Y acá tenemos fragmentos de esto como ofrenda de hematita especular. La hematita especular se empleó mucho en la elaboración de vasijas ceremoniales, en el pigmento. Este es un listado de los artefactos que se encontraron en esta tumba. Acá tenemos más ofrendas de cuentas de alabastro con un dedicado detalle, incisiones. Acá hay otras cuentas de hueso, de piedra verde, otras que podrían ser cuentas de huesos humanos, conchas espondylus. Y bueno, ya al final, después de una semana intensa de excavar esta tumba, estábamos limpiando cuando de nuevo la pesadilla se repite. Cuando empezamos a sacar la tierra por otro lado, escuchamos que a 2 metros de nuevo se escuchaba un vacío. Pero con la diferencia de que esta ya era una tumba un poco más, mucho más discreta, con la diferencia de que acá sí se identificaron mejor, se preservaron mejor los huesos del individuo, presentaban cinabrio, presentaban únicamente dos ofrendas cerámicas, estilo Teotihuacán, también estilo foráneos, vasos cilíndricos trípodes, con soportes circulares, soportes almenados, del tipo balanza negra. En este entierro o tumba, porque sí era también un recinto hecho de piedra, presentaba la misma disposición el individuo, la cabeza al sur y los pies al norte, todo estaba más o menos igual, alineado al eje de la estructura, este-oeste. Entonces, estas son las vasijas que las empezamos a numerar y le seguimos el número correlativo con las vasijas de la tumba anterior, porque ya esperábamos de que las evidencias continuaran. Acá, por ejemplo, está la muestra, acá no se miran los saqueos de arriba, pero acá pueden ver la magnitud del saqueo que tenía la estructura. 4 etapas constructivas. Los saqueadores pasaron esta parte de acá, pasaron toda esta parte de aquí. Acá encontraron tumbas reales, acá encontraron otras tumbas y nuestra excavación estaba acá y de este otro lado venía otra trinchera de saqueo.
Entonces, por lo menos tenían 3 tumbas reales, eh, otras 2 por acá, las 2 pequeñitas que encontramos nosotros, alineadas al eje de la estructura. Acá les pongo, por ejemplo, a pesar de los numerosos saqueos, se logró determinar que este complejo arquitectónico eh, podría ser una reproducción de la montaña sagrada. ¿Y esto por qué? Por la disposición. Estaba en el eje este-oeste, con una entrada por la fachada oeste hacia el inframundo. En la religión maya existe una estrecha relación entre la cueva y el inframundo. Ambos conceptos están con la misma idea de un viaje, que tiene que ver con ritos funerarios, ritos iniciáticos, así que podríamos decir que el corredor abovedado que les mostré primero es una especie de conducto para, para una especie de iniciación con la representación del cielo y la tierra. Pueden ver acá. La evidencia arqueológica revela que con las limpiezas de saqueo, este montículo o conjunto arquitectónico tenía varias etapas constructivas, o lo que nosotros le llamamos subestructuras, cuyas fechas de construcción apuntan para inicios del periodo clásico temprano hasta el clásico tardío. Y ahí empezamos a ver con las trincheras de saqueo y empezamos a entender el por qué el individuo de la tumba estaba tan mal conservado. Y posiblemente este individuo era de un entierro. Los mayas, bueno, todos sabemos de que los mayas, para preservar como que el linaje o el honrar a sus antepasados, a veces se removían las tumbas y las depositaban en otra. Por ejemplo, yo me voy a mudar de casa, pero no me quiero ir sin mi gato que enterré en el jardín. Más o menos así. Perdón por la comparación, pero para mí mis gatos son sagrados. Entonces, vienen ellos y se llevan el antepasado que había muerto hace cientos de años a esta nueva estructura. Y repiten y reproducen esta nueva ceremonia con un nuevo entierro. Es por eso que se encuentran varias etapas. Y acá podemos ver que hay varias etapas constructivas con una serie de nichos que han sido saqueados, lo que dictaba que este patrón de pequeños cuartos dentro de la pirámide, o sea, los cuartos que les mostré en la otra diapositiva, que contenían varias tumbas, era una necesidad ritual más que la conveniencia pragmática, lo cual puede aplicarse a cualquier edificio de carácter religioso, ya que las condiciones de iluminación, ventilación, elevación y acceso a los distintos espacios interiores de los templos eran determinados por las disposiciones rituales. Para nadie iba a ser fácil subir una pirámide de 20 metros y entrar varias personas en este espacio tan estrecho. Esto era para algo muy, muy privado. Por eso lleva a suponer que la presencia de recintos como los identificados en esta estructura, que escasamente nos dejaron los saqueadores, son estrechos y oscuros y dificultan la circulación dentro de los mismos. Esto es un indicador de la función ceremonial muy privada. Muchas ceremonias a lo largo de los siglos pudieron realizarse en este complejo. Ya lo hemos visto con toda la evidencia de saqueo y la cantidad de tumbas que había. Y como les digo, debieron tener al inicio varios fines, inicialmente como ceremonias dedicatorias. Cuando se construía un edificio se acostumbraba a colocar una ofrenda, pero dependiendo del nivel de élite de, del personaje. Por las remodelaciones arquitectónicas, esta función fue cambiando hasta llegar a un complejo funerario.
Lamentablemente en esta arquitectura solo quedaron vestigios arquitectónicos, las tumbas abovedadas vacías, que todo este edificio no me dio tiempo de encontrar todas las fotografías de las tumbas abovedadas que estaban vacías, pero este edificio estaba lleno de tumbas, era como una necrópolis, era un nicho, un pequeño cementerio, por así decirlo. Al final, las tres pirámides o estructuras que forman este tipo de patrón triádico podrían ser la reproducción de montañas en la llanura caliza del Petén guatemalteco. Estas pirámides dan idea de la concepción que tenían los mayas del universo. El ascenso a los templos, el hogar de los dioses, era una representación de la trayectoria del sol y a la vez hogar de los muertos, pues guardan dentro de su interior las tumbas de los posibles fundadores de la ciudad. Y por eso la necesidad de traer al antepasado a esta nueva tumba, que pudo haber acompañado a la tumba real que los saqueadores destruyeron y se llevaron. Muchas pirámides, por lo tanto, son templos y panteones destinados al culto de los antepasados. El hecho de que las tumbas estén en el eje de las estructuras este-oeste, en el caso de Xuntum, es una característica muy especial, al parecer, para los mayas del periodo clásico. La trayectoria del sol es el modelo del camino que rodean el último ciclo vital de los hombres, descendiendo juntos con el sol por el inframundo y resurgiendo juntos por el oriente, para habitar en las regiones celestiales. Ayer, hablando de esto con un colega que actualmente está trabajando en este proyecto, le pregunté sobre los nuevos hallazgos para tener un poco más de contexto y me dijo que sí, precisamente al este de este complejo arquitectónico donde se habían identificado el complejo del conjunto de los árboles. Viendo hacia la estructura, hay como 1 kilómetro de distancia entre ese grupo y el otro. Encontraron un mascarón con la representación del dios solar. Entonces, acá ya vamos viendo el sincretismo y la cosmovisión de los mayas antiguos. No sé. Ahora espero yo que tengan más preguntas que podamos hablar. Gracias. Yo quisiera su opinión sobre precisamente este vaso. Este vaso me llama la atención, una parte es roja y la otra tiene los elementos en color oscuro. Y hay un juego de dualidad día-noche, vida-muerte. Sergio. Bueno, esa parte de la izquierda son comunicaciones de los signos calendáricos y de la veintena y también con los coeficientes, entonces de los 160 días. Porque normalmente son todo alrededor, ¿no? Aparecen en Chical y en los actunes, de vez en cuando son reales, ¿sí? Son, tal vez son fechas de ubicación o algo, pero a veces son como aquí, ¿no? Parece que es 7 algo, como 7 inicio, algo, ¿eh? Creo que ajao. Es lo que querían. Bueno, 7 algo y en 2 lados eso también en Chical se encuentra frecuentemente. Pero sí es muy raro que otra parte está así oscura. Pero el personaje sí es en realidad el dios de maíz, pero está todo rojo o todo negro, perdón. A mí me interesa, doctor Dimitri, si eso tiene alguna relación con los negros de Xuntum. Exactamente. Sí. Eso sí, exactamente. Yo también. Sí, porque tiene el mismo elemento de este lado de acá. Primero, nosotros no sabemos qué significa este título, pero sí es dios de maíz, está negro. Ok. Exacto, por eso lo mencioné como quien estaba interpretando. Exacto, sí. Bueno, primero no está bailando, no está en la posición de baile. Se mencionó preliminarmente el danzante solo por la posición de la mano.
Ajá, pero tiene un pie, pareciera que tiene un pie sobre la base. El otro no se logra distinguir. Sí, el otro no se mira. Ujú, Entonces, está bailando así. ujú. Además, como te Podría ser que está la bailando. cultura corporal negra, eso me parece poco probable porque yo nunca he visto una imagen de Diego de maíz que se le Sí, pinta sí, sí, negro, ¿no? exacto. Ujú. Por eso sí, yo Sí, a mí me pareció extraño cuando Taube, bueno, en aquella época, yo hace muchos años no hablo con él, no sé realmente si fue su primera impresión cuando lo mencionó, pero eso fue lo que dijo casi que al momento que lo vi. sí, a mí me gusta la idea de que estás, podría ser relacionado con los de sacerdotes Sí, negros. es que eso es lo más, ajá, lo más lógico y está a unos escasos cientos de metros muy de esa estructura. Ah, Ujú. Y ese es el plato que tiene la estrella. ajá, entonces, claro. No soviética o pentagrama, ¿no? Dependiendo de lo que busca Sí, uno, ¿no? sí. Y hablando de este plato, debido a un extraño, no sé, mira, parece que tienen muchas manos. Por eso me pareció un dios africano también. El dios de la muerte, Anansi, una araña. No, aquí no hay muchas manos, es una figura humana, nada Sí, más que. pero si mira como tenga. Es una figura de mano mal hecha, porque está al revés. Mm, es muy interesante. Sí, bueno, aquí hay como también plumas saliendo de Ujú. su atuendo. Sí, es Entonces, un por eso atuendo que parece tiene alguien. pero un pie. Sí, pero un pie. Sí, pero de veras muy interesante. Ujú. Y la pentagrama, claro. Sí, eso es sorprendente. Pero también esos puntos negros, ¿no? También en la parte izquierda, Ujú. eso es muy raro. Sí, sí, pero eso es lo, porque normalmente esta tiene una banda roja y a veces la banda negra, pero esta no es banda, sino son puntos negros. No sé a qué estaría representando, simbolizando. Lo circular Sí, no, negro está teniendo un significado en Shutung, entonces, porque bueno, la idea de que esos puntos negros que como están en cuatro grupos, podría estar relacionado algo también con la veintena, pero aquí no son 20, porque aquí son 5, sí, pero allá arriba son 6, son seis, y aquí seis, también 6 y 6. Sí, entonces sí, solo de 23, ese ¿no? lado, ajá, 23. 23. Y eso no es una veintena. Y esos círculos negros, Ujú. 23. Ah, entonces, tal vez sí hay alguna correspondencia entre el número de esos Ajá. círculos negros aquí y los puntos negros dentro de la escena, pero qué raro, ¿no? 23 no es 23. 21 ni Ajá, 22. sí, es un número, no es muy común. Si sería, no sé, algo más como 29, podemos pensar de ciclos lunares, Ujú. algo así, pero 23. No significa nada. 23 puntos. Nada más. Entonces, me gusta la explicación. La pintura roja. 23. No sé. El problema es que del clásico temprano hay demasiado saqueo y se ha hecho muy poca investigación. Se cuentan con muy pocas piezas de contexto como para em, ahí sí que entender un poco mejor todo esto, porque alguien me mostró un plato que, ¿usted conocía a Neria de Huachactún? sí, Va, vamos a ver. exacto. Entonces ella me dijo que tenía un plato muy similar, pero no era una fuente fidedigna porque tenía elementos que no correspondían a eso. Es la colección que comentó Bruce Locke. Bueno, aquí está María en el museo. En el Museo de Ah, Huachactún, sí.
No, es muy interesante. Ujú. Recientemente también Nicholas Helmut empezó a publicar como parte de su archivo fotográfico Ujú. bueno, lo publica en línea, entonces ahí hay un conjunto también de los platos con imágenes Sí. de humanos, no sé si lo has visto. Sí, sí, yo lo he visto los de Guayaquil, los de Tikal, pero no hay sin... Yo no nada más eché un vistazo a esa Sí. publicación, no recuerdo algo parecido, ¿no? Mm, Es una cosa muy rara, pero muy... Porque está el plato de Guayaquil, que inmediatamente alguien me dijo, ah, es igual al de Guayaquil, pero no, o sea, no tienen, o sea, el estilo puede ser, pero no con esa representación. O sea, solo por ser un danzante lo estaban asociando al mismo No, estilo. pero bailar sí es un danzante, ¿no? Posiciones del danzante y los Sí, acá, elementos. acá la mano y un pie Sí, sí. están diciendo también algo. Puede ser. Aunque yo la veo más como está recibiendo. Ujú. Tal los estudiantes tienen otras. ¿Las instrucciones son diferentes o son las mismas que tres veces? ¿Eso no? Sí, sí, es una repetición. Sobre gripos. Да, вопрос каким еще? Más preguntas. No ha habido ninguna pregunta. ¿Cuál? El plato. Hay 23 círculos negros y 23 rayos del sol. A lo mejor ustedes como 23 por 23, 23 más 23 ya te haga cachila. ¿cuántos son? 23. Да. Puede ser una repetición del sol y de la luna. Дальше. Я не совсем конкретно американский, но она сказала про возможную дуальность. Да, принцип дуальности здесь каким-то образом отражен, но 23 никак не складывается. Может быть, у кого-то из наших докладчиков, в смысле, слушателей, прочтения онлайн какие-то вопросы есть? А? Нет, возможно, не услышали. Может быть, у кого-то из наших слушателей онлайн есть вопросы тоже докладчику? Я тут там говорю, там Владимир Сафронов. Можно у меня вопрос к ведущим? Да, Эдуард Григорьевич. Я не очень, здесь у меня не очень хорошо слышны вопросы из зала, поэтому я не знаю, какой вопрос был относительно вот этого, это блюдо, да, что изображено сейчас. Но я посчитал, что здесь точек 23, и зубчиков тоже 23. Да, мы как раз это обсудили вот ровно только что. Да, пока Повторите, пожалуйста, в чем дело это? В том-то и дело, что мы не знаем, потому что пока никакого смысла это не дает. Понятно. Потому что, так сказать, не 20, как это было бы в 20-дневном месяце, там не 29, как это было бы в лунном месяце. В общем, пока не очень понятно. Но да, но наблюдение все это сделали. Точно такое же. Спасибо. Да. Ну, очень было с большим интересом прослушал доклад. В общем, представил себе, как это трудно быть археологом вообще. А там, где такая культурная насыщенность, конечно, вдвойне очень трудно. Спасибо. Era la misma pregunta de 23. Significa algo, ¿no? Да. Так, сейчас мы тогда спросим. Да, у кого-то еще из слушателей онлайн? Александр Владимирович, может быть? Кто-то про Шультун? Нет, Александр не что-то. Давайте, там Bueno, me interesan las vasijas en el estilo de Teotihuacán.
sí, yo entiendo, fueron hechos por mayas, pero en estilo de Teotihuacán, no son de Teotihuacán directamente. Sí, así es. Lo que pasa es que después de, o sea, en la segunda parte del clásico temprano se popularizó mucho el estilo de cilindros trípodes con ese tipo de soportes. Entonces ya se volvió como una moda. Y esa moda se extendió desde el altiplano guatemalteco hasta las tierras bajas. Y eso se debe a un montón de cosas, al contacto con, con Teotihuacán, la aculturación, la invasión cultural que tanto están hablando del lado de Tikal, y así es como se empieza a popularizar ese estilo cerámico. Ya es como una regla, y esto se generaliza también en la arquitectura. O sea, el talud tablero arquitectónico también se populariza. Entonces ya son más como que modas, estilos que se van adaptando, y esto es por los contactos culturales que van surgiendo conforme va pasando el tiempo. Y también en esta tumba importante, estas vasijas son por la moda. O- Y lo que pasa es que este estilo cerámico tampoco estaba para toda la gente. Entonces, alguien de élite que podía mandar a hacer las piezas para el difunto, el individuo, entonces se podía dar ese privilegio de mandar a hacer sus piezas. Estas piezas sí se hicieron las pruebas y sí están hechas en el área de tierras bajas mayas. Y puedes ir atrás para o sea, una jugar de huesos. Ah, sí, 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 sí. ¿Dónde más? ¿Este? No, No, donde hay, en el primer entierro donde hay todos las vasijas, las no, ofrendas. huesos y los elementos, Ujú, los artefactos no cerámicos. Ah, así. estos. Entonces, supuestamente son agujas de hueso. Y tenemos que son agujas por lo que, porque yo no veo nada de agujeros que aparecen. Sí, Sí, la imagen es mala. Esta imagen no es muy buena, pero sí tenían, eh, por ejemplo, las que tienen Ujú. la punta cuadrada tenían pequeñitos agujeros. Ah, Ajá, es que son tan ujú. pequeñitos que no se logran ver en la imagen. Ahora, la tercera de acá, esa no tiene agujero, Ajá. pero por lo puntiagudo se puso en esa categoría, porque sí, eh, Entonces, no habían considerado que podría ser un entierro femenino por la presencia de agujas, porque normalmente, bueno, si consideramos que son agujas para algo relacionado con tejer y sí, producción textil o algo así. sí, lo que pasa es que los huesos están tan deteriorados que no se logró definir, solo logramos definir que era una persona adulta, pero no el género, no sabemos si era femenino, masculino, porque estaba, o sea, Porque ahora sabemos que las mantarrayas, puntas de mantarraya aparecen también en los entierros femeninos, no ujú, solo en masculinos. exacto, ujú, sí. Entonces, Y de hecho también el disco, que es bastante como que asociado a las ofrendas femeninas, las cuentas reducidas, porque no son muchas cuentas las que hay, también estábamos jugando con la idea de que podría ser un personaje femenino el que esté ahí en... cuentas de robazo también, ¿no? Sí, Yo nunca he visto algo parecido. Estos son cuentos o puede ser diferentes, ¿no? Bueno, cuentas en el sentido general, ¿no? ujú, Cualquier cosa sí, redondita con sí, agujero es cuenta, ¿no? Pero, ¿qué función puede tener? ujú. No, porque sí, sería muy interesante considerar la posibilidad de un entierro femenino. Sí. Tiene
generalmente sí es bueno, para mí eso sería la mejor indicación, las Sí, agujas, sí. hubo debate con relación a eso y sigue habiendo debate, porque con las espinas de mantarraya estaba un grupo que estaba manejando la teoría de que, no, que para el autosacrificio y todo, entonces, y estábamos pensando en las cuentas y, o sea, tenemos como que evidencia tanto masculina como femenina que se prefirió no decir. ¿Tu opinión cuál es? ¿Femenino o masculino? ¿O no quieres hacer No quiero decir porque es que solo contamos con cráneo para saber que es de una persona adulta. Yo esperaba encontrar un poco de hueso de pelvis para ver realmente de qué se trata, pero no se tiene, estaba totalmente erosionado. Entonces yo sí prefiero ser más discreta y no como orientarme a algo, porque tenemos las espinas de mantarraya nos estaban indicando que era de autosacrificio, todo. Pero en chicas sí hay entierros femeninos con las piernas de montaña. Pero ¿qué otra Vamos a evidencia? entierro de propósito, como los primeros. Exacto. Tiene las de montaña y es femenino. Sí. Entonces, o sea, yo no recuerdo el entierro ese femenino de la reina. Perú y de Sí. Huacán. Creo que también tenía algo. Sí. Hay que revisar. Pero sí, No, creo sí, que... y este sitio ha revelado muchos hallazgos sorprendentes porque al siguiente año a mí me tocó excavar una pequeña tumba, pero que esa ya estaba perturbada por el saqueo, pero la dejaron ahí. Creemos de que salieron corriendo los saqueadores, la dejaron ahí y todavía estaban partes de corteza del individuo, o sea, que estaba envuelto y parecía un códice lo que tenía. Entonces, y hay mucho material que nos está dejando con grandes incógnitas. Y esta es la idea, de crear como que debates para poder llegar a una interpretación lo más certera posible. Porque nosotros de tanto ver, ya no estamos explorando otras opciones como lo que usted menciona de las agujas. El disco de cerámica es, ¿en qué tamaño tiene? El disco era como de unos 10-12 centímetros. Sí, de diámetro. Voy a ver si aquí está. No, no, este es otro. Nada más para pensar que no se podría hacer Un malacate. malacate. Para ir orientándolo a lo femenino. Sí. Ahí está. Sí. Este es el grande. Vamos a ver, ahorita le digo cuánto. 3, 4, 5, 6, 7. Pues también podría ser otro argumento para pensar que podría ser femenino. Un plato con danzante nació única cosa con dualidad. Esto es quemado por cocción. Por cocción cuando hicieron la vasija. Otras preguntas, comentarios. ¿Quieres incluso algo? No. ¿No? Parece que no hay. Todo quedó muy claro. O todos fascinados por esa. O todos dormidos. Pentagrama. O estrella soviética. Estrella soviética. Podemos sí, votar si es estrella soviética o pentagrama satánica.
Hai dos opciones. ¿Qué pensaron los colegas del proyecto? No, fue sorprendente encontrar eso. Ну, тогда еще раз поблагодарим Патрисию. Вот. Ну, если вопросов нет, тогда всем спасибо за участие. Спасибо большое. Muchas gracias. Y que tengan éxitos en esos trabajos. Muchas gracias. Ну, Дмитрий Дмитриевич, спасибо Не за за что. такое, за Спасибо. такое Спасибо вам за дело. участие, Алексей Григорьевич. Рада вас видеть всегда. Мгм. Ладно. Александр Владимирович, Да, спасибо большое. рад тебя был видеть, да. Запись Соответственно, потом Саша, будет привет. выложена. Да, Так что Дмитрий можно будет Григорьевич, ко добрый всем день. давать ссылку, там, если кто-то из студентов не смог увидеть, то... Да, я вот, к сожалению, жалею, что не смог приехать, но с удовольствием послушал. Но, к сожалению, занятия в университете, поэтому я вот только закончил и буквально сразу прибежал